بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الأنبياء والسيد المصلحين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى أصحابه وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلابد أن ننتبه لهذا الدرس وأن ننشر هذا البيان، لأن الأمر يتعلق بالإنسانية بصفة عامة ويتعلق بالمسلمين بصفة خاصة. فالأمر إن صح التعبير نقول أن أصبحنا نعيش في خطر. بواعث الشر كثيرة كما ذكرنا سابقا أيها الأحباء، شياطين الإنس، شياطين الجن، الشهوات والفتن والأمراض والفيروسات وكل هذه الأمور التي تقلق الإنسان وتجعله مضطرب وتجعله في هموم وغموم وأحزان. فعلى المسلم أن يكون فاطن كيس، له معرفة وله عقل يتدبر به، وله كتاب سماوي القرآن والسنة يتمسك بهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني تركت فيكم أمران أو شيئان لن تضلوا من بعد إن تمسكتم بهما. يعني لن نافية، بمعنى إذا تمسكت بالقرآن تمسكت بالسنة فلا تجد الضلال، بل تجد النور وتجد الهدى وتجد السلامة في طريقك. فعليك أن تتمسك وتفهم القرآن فهما صحيحا، وتفهم السنة أيضا فهما صحيحا، وتحاول أن تعمل بالكتاب والسنة. طيب، je disais, chers frères et sœurs, assalamu alaikum, je vous salue par le salut de l'islam. Ce cours-là, il est très 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 intéressant et on doit l'écouter et comprendre bien, parce que on est arrivé à un stade quand même, c'est un peu difficile psychologiquement, parce qu'on arrive à l'époque de fitna qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il nous a dit dans un hadith: je vous ai laissé deux choses, si vous cramponnez et vous accrochez, vous l'appliquez, vous serez jamais égaré, vous serez toujours stable, équilibré. Al-Kitab, Al-Qur'an, wa-Sunnah, et ma voix, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala yaqul, on va parler le dépôt d'une parole. أمانة الكلمة، يعني هذه الكلمة أمانة وخطيرة في نفس الوقت. أن إنسان يقول كلام، ينشر كلام كذب أو كلام في خطأ، يعني يقدر بهذا الكلام، الكلمة الخبيثة والعياذ بالله، يعني تكون سبب في حرب أمة، أو في قتل، أو في تشريد أسرة، أو في تدمير بيوت. ولهذا علينا أن ننتبه إلى هذا الدرس وننشره للناس لكي يفهمون أقوال أو يفهمون معاني القرآن ومعاني السنة. Donc, je vais vous parler de le dépôt d'une parole, qu'on ne doit pas dire n'importe quoi, on ne doit pas
partager des mensonges, surtout dans le WhatsApp, dans les gens qui l'envoient des photos, envoient des vidéos. Donc faites attention. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يقول لنا هذا الإنسان وش يقول كلام اللي خرجوا من فمه كاين رقيب وعتيد، ملائكة، مالك على اليمين ومالك على الشمال يكتب هذا الكلام اللي خرجوا من فمه هذا الإنسان. Donc Allah nous a dit qu'est-ce qui sort de sa bouche. L'être humain, il y a deux anges qui l'ont pris en charge, un à la droite et l'autre à la gauche. Celui qui est à droite, il s'appelle Raqib. Celui qui est à gauche s'appelle Atid. Ça veut dire les deux anges qui notent tout. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche, qu'est-ce que je sors de ma bouche. Ayatun يجب أن تنقش في الصدور وتحفظ في القلوب وتصدر بها المجالس. نعم أيها الأحباء، الآية تحمل كل فرد مسؤولية الكلمة. Ce verset-là, on doit le sculpter dans notre poitrine. On doit le préserver, de creuser dans notre cœur. On doit le parler dans tous nos rencontres, quand on va se rencontrer entre nous. Donc, faut pas en oublier ce verset. نعم هذه الآية لا ننساها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية, ce verset-là, ça nous concerne tous. Ça nous donne la responsabilité, chacun parmi nous, de parole. نعم مسؤولية الكلمة وأمانتها وتبين خطورتها. نعم. Donc la parole ou une parole, c'est un dépôt. Ça nous montre le danger d'une parole quand la parole, il y a plein de mensonges dedans, ou une parole qu'elle peut faire danger. نعم. وما زالت الكلمة تقود وتؤثر تعمل عملها في النفوس. هي القوة المسيطرة والفعالة. نعم. وإذا استثمرت كانت أقوى من الجيوش وأقدر من الأسلحة. هي وسيلة التبليغ الكبرى. نعم. En vérité, une parole, ça nous ramène, ça donne, ça travaille dans l'esprit des gens. Hein? C'est une puissance. Naam. Et ça donne des fruits, quel que soit le fruit. Et les plus fortes, la parole, une parole, elle a la puissance plus que des soldats, plus que les armes. Et aussi, c'est une solution de transmettre le message aux autres. نعم. وستظل في المستقبل تتخطى الحدود هذه الكلمة. Et aussi, même dans l'avenir, c'est une parole, ça peut à transfert, à travers tout le monde, une parole. نعم. لقد فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلوب والبلدان وحرك المشاعر والوجدان بكلمة واحدة. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم avec des bonnes paroles, parce qu'il y a une bonne parole et une mauvaise parole. كاين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة حرك النبي صلى الله عليه وسلم بها قلوب العباد وفتح بها البلدان وحرك المشاعر إلى bouger les sentiments. Le prophète صلى الله عليه وسلم, de mal au bien, il a changé le monde avec des bonnes paroles. نعم. بكلمة واحدة
تفرقت أسر. Avec une seule mauvaise parole, des familles qui sont déchirées, qui sont parties. وتطاحنت il y avait des guerres à cause d'une parole, une mauvaise parole. كلمة خبيثة فرقت أسر وتسببت في الحروب. نعم. ونشبت حروب. elle a fait des guerres. وبكلمة قتل أناس. Avec une parole, il y a des gens qui sont morts. Le criminel, l'assassinat, avec une parole. نعم. وبعثرت قلوب. Et du cœur qui sont bousculés, qui sont devenir durs avec une mauvaise parole. وبالكلمة الواعية المصلحة يهتدي الناس. Et avec une bonne parole d'un sage, les gens y trouvent la guidée. ويسبحون بحمد الله آناء الليل وأطراف النهار. Avec une parole, tu trouves la personne, il monte. Il monte là-haut, c'est-à-dire son degré auprès de Dieu. Tu trouves qu'il va faire gloire à son Seigneur, il va faire les rappels, il va devenir un homme sage, un homme du bien. Avec une parole, il a écouté une parole de quelqu'un, une bonne parole, et ça l'a fait changer sa vie. فلا عجب إذن أن تكون الكلمة مفتاحا للخير مغلاقا للشر أو مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. Donc, on n'est pas étonné qu'une bonne parole, ça peut être une clé pour la clé de bonheur, ou une mauvaise parole, ça peut être la clé de malheur. نعم. كلمة أيها الإخوة واحدة. كلمة أيها الإخوة والأخوات ترفع صاحبها في عليين. Une bonne parole, كلمة طيبة ترفعك إلى عليين. Elle peut te donner un degré élevé au paradis qu'elle s'appelle عليين. وأخرى تقذف به أسفل سافلين. Et notre parole, كلمة خبيثة تقذف بصاحبها أسفل سافلين. Et notre mauvaise parole, ça peut faire enterrer celui qui l'a parlé, la mauvaise parole, une parole mauvaise auprès d'Allah, et Allah il va le punir, qu'il descend, l'ayadu billah, qui tombe dans un trou d'enfer. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah il nous a frappé un exemple d'une bonne parole comme une bonne arbre qu'elle donne des fruits, qu'elle est solide. لا تستطيع مهما أوتيت من بيان ومن علوم ومن فصاحة اللسان أن تصور الكلمة الطيبة وأثرها بأبلغ ولا أرفع مما صورها القرآن الكريم. Tu peux pas d'expliquer et de montrer aux gens une bonne parole comme il a montré Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a expliqué que les fruits d'une bonne parole dans le livre d'Allah sacré, Al-Qur'an. الكلمة الطيبة إنها أشبه بشجرة طيبة المنبت ثابت الأصول باسقة الفروع مباركة الثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. Une bonne parole, c'est comme un arbre. Cet arbre, une bonne arbre, qu'elle a beaucoup de feuilles. Quand il y a le soleil, tu peux rester protégé à l'ombre. Tu t'assois, et toi et ta famille, tout le monde. Et en même temps, elle a des fruits. Elle te donne des fruits.
Tout le temps, les fruits, bien sûr par l'aide et l'autorisation de son Seigneur. Le Seigneur de l'arbre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فالكلمة الطيبة صدقة أيها الأخوة. Une bonne parole, c'est un aumône. كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim. Une bonne parole, c'est un aumône. صاحب الكلمة الطيبة أيها الأحبة لا يتبنى الكلمة الخبيثة ولا ينشرها ولا يدافع عنها بل يقاومها ويدفعها. Celui qui dit des bonnes paroles, il n'accepte pas une mauvaise parole. Il n'accepte pas quand il entend une mauvaise parole. Il ne va pas le dire, il ne va pas le transmettre cette mauvaise parole aux autres. Parce que lui, il est bon, il n'est pas mauvais. Donc, il n'accepte pas les choses mauvaises. تتجسد الكلمة الطيبة في الصدق إن كانت خبرا والاستقامة إن كانت رأيا والمصارحة إن كانت نصيحة. أن يكون هدفها إحقاق الحق لا ترويج الباطل وللبناء ولا للهدم. أن يكون أسلوبها الرفق لا العنف والتسامح لا التعصب. نعم أيها الأحبة. Une bonne parole, ça donne des fruits. C'est que ça veut dire quoi une bonne parole? Si il n'y a pas de mensonge, c'est la vérité. Quand tu l'attends une nouvelle, tu dois le dire la vérité, tu ne montes pas. Et l'istiqama, quand il y a un avis, c'est-à-dire un avis, tu écoutes quelqu'un qui a un avis, quand tu vois son avis qu'il est correct, il est juste, c'est ça l'istiqama, la fidélité, il est fidèle dans le bonheur. نعم. والمصارحة إن كانت نصيحة, et d'être franc si tu veux donner un conseil, la franchise. أن يكون هدفها إحقاق الحق لا ترويج الباطل. Et l'objectif d'une bonne parole, c'est montrer la vérité aux gens, pas de cacher la vérité et faire les fleurs à mensonge, de mentir, d'inventer des choses qui n'existent pas, et de construire, pas détruire. Et celui qui dit la vérité, il a aussi une méthode de comportement de la douceur, al-rifq. C'est pas la brutalité. Et le pardon, c'est pas d'être nerveux, les nerfs, et il veut que sa parole, qu'elle passe avant les paroles des autres. Al-kalimatu at-tayyiba ibadallah, dhikrullah, amrun bima'ruf, nahyun an munkar, da'watun ila Allah, islahun bayna mutakhasimain, shafa'atun hasana, qada'u hajati an-nas, رد عن عرض أخيك تصلح الكلمة الطيبة القلوب تتغلغل في القلوب المظلمة فتنيرها. Donc une bonne parole, chers frères, c'est le rappel. Dhikrullah, quand tu vas te rappeler d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ou subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim, ou tu vas t'arrêter dans les limites d'Allah, tu dépasses pas les limites d'Allah, ça aussi c'est un rappel. Et tu dois dire la vérité à tes enfants, tu dois expliquer à tes enfants, c'est la bienfaisance, le respect, الحلال والحرام. نعم.
tu t'arranges entre deux qui sont en désaccord, soit un couple, un homme et une femme, tu seras la cause d'arranger entre eux, ou deux frères, ou de voisins, ou je ne sais pas quoi. Et shafa'atun hasana, et tu dois intervenir sur quelqu'un qui l'a fait une erreur, et qu'il était en train ils l'ont puni, toi tu essayes de lui arranger l'affaire, et t'arranges les affaires des autres. Tu vois par exemple un frère qui a des enfants, qui n'arrive pas, il n'a pas du moyen, et toi tu peux l'aider, aide-le. Hein? Et aussi raddun an irdi akhik, quelqu'un qui parle sur l'honneur de ton frère, tu l'arrêtes, tu n'écoutes pas, c'est lui qui parle, qui fait le ghaiba, il parle derrière le dos de ton frère de mal. Naam. الكلمة الطيبة قالوا العلماء, ils ont dit les ulama, une bonne parole تصلح القلوب, elle nettoie les cœurs, elle arrange les cœurs. تتغلغل في القلوب المظلمة فتنيرها, elle rentre dans les cœurs, une bonne parole. Hein, si le cœur il avait le ténèbre, elle va donner la lumière au cœur. والعقول الجاحدة فتهديها, et aussi les pensées qui sont mauvaises, qui sont dangereuses, avec une bonne parole, tu peux guider quelqu'un, tu peux l'aider quelqu'un qui est dans l'erreur. نعم. والنفوس المنحرفة فتقومها, et aussi la personne qui a les pensées négatives, qu'il a des idées noires, des idées qui sont dangereuses, avec une bonne parole, tu peux changer l'esprit d'une personne, tu peux le ramener dans le droit chemin. Quand je dis droit chemin, dans la vie, dans l'amour, dans le pardon, l'esprit ouvert. الكلمة الطيبة أيها الإخوة أمانة. Une bonne parole c'est un dépôt. سواء سال بها قلم كاتب أو أديب أو خرجت من فم عالم أو داعية أو رئيس أو مرؤوس. Une bonne parole, soit elle sort d'un stylo d'un écrivain qui écrit un livre, il faut qu'il écrit des bonnes paroles, des choses, parce que c'est un dépôt. Ou quelqu'un qui est un savant qui pense, un savant qui est philosophe. Ou elle sort de la bouche d'un savant. Une bonne parole, c'est un dépôt. Ou un imam, daïa, ou un président, ou un gouverneur, ou un peuple, ou quelqu'un normal, simple, ou khatib, ou sahafiyan, un journaliste, ou مسؤول, un responsable. Donc, يجب أن تكون كلماتهم بلسما شافيا لمشكلات المجتمع ودواء ناجعا لعلل الأمة. Il faut que leurs paroles, tout ce que je viens de citer, il faut qu'elles soient leurs paroles de ce médicament. C'est une solution pour tous les problèmes. نعم. وحل المشكلات, et solution pour les problèmes des gens. وإذا لم تغذى كلماتهم بالصدق والإخلاص وإذا لم تغذى كلماتهم بالصدق والإخلاص تبقى خامدة جامدة لا تقوى على مواصلات السير. Si leurs paroles, tous les gens que je viens de citer, qu'elle n'est pas sincère, hein, il n'y a pas de ikhlas, sincérité dedans, qui ne disent pas la vérité, elles restent des paroles congelées. Elles ne donnent pas des fruits, elles ne changent pas les gens. Au contraire, il y aura des problèmes dans les sociétés. إذا لم تكن كلماتهم صادقة
مخلصة تبين الحلول الشافية سيبقى كلام دون فائدة كالجسد بدون روح. C'est que du blabla. Du blabla partout, on voit maintenant aujourd'hui, tout le monde y parle. Hein, tout le monde, je parle de le monde entier. Hein, ça veut dire, ça va pas changer grand-chose. Si, ça serait des paroles, c'est tout. Comme un corps sans l'âme. Vous savez, quelqu'un quand il perd l'âme, quand il meurt, le corps on l'enterre. Il fait plus rien le corps. Il fait pas l'effet. لا بد أن تكون هذه الكلمة طيبة وصادقة. Donc la parole qu'elle sort de la bouche de papa envers ses enfants, faut qu'elle sera sincère, une bonne parole. La parole qu'elle sort de la bouche d'un imam, faut que la parole sincère. La parole qu'elle sort de la bouche de quel que soit le président, responsable, gouverneur, il faut qu'il y ait une parole sincère, une bonne parole. La parole qu'elle sort de la bouche d'un journaliste, il faut qu'il y ait une bonne parole sincère. Et la parole qu'elle sort de la bouche d'un écrivain, quand il pose le stylo d'écrire un livre, il faut qu'il soit sincère. Il faut l'aider, la bonne intention de construire, pas de détruire. نعم أيها الأحبة. وإلا سيبقى كلام دون فائدة. وسيكتب التاريخ ويسجل التاريخ مع هذه المعاني، ويسجل علينا التاريخ كل الأوقات التي مضيناها في هذه الحياة الدنيا. يسجل علينا ويكتب علينا هذه الخسارة وهذه الأفكار السيئة، وسوف نسأل يوم القيامة. Donc l'histoire, les jours qui passent, si on ne change pas, si on n'est pas sincère, ça va noter. Après, il y aura des autres générations qui vont parler de nous, après nous, après quand on va partir. On doit laisser notre place propre pour la génération qu'elle va venir. Sinon, on va être interrogé. Sans doute qu'on va être interrogé par le grand patron, qui s'appelle Dieu, Allah. Et donc, on doit faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. أيها الإخوة، الكلمة الطيبة بقوتها وجمالها وحياتها ورفقها تفعل في النفوس والعقول فعلا عجيبا. Donc, une bonne parole, elle a une force, elle a une beauté. Elle fait des choses dans les esprits des gens. C'est quelque chose d'incroyable. وليس على الأرض أقوى ولا أخطر من الكلمة إذا ركزت كما تتركز الشمس فإنها تحدث نورا وهاجا ساطعا. Donc je disais, il n'y en a pas sur terre puissance comme et danger comme une parole, quand et les mauvaises paroles, kalima khabitha, elle fait l'effet. Et comme tu vois le soleil, personne qui va dire le contraire, le croyant ou le non-croyant, qui voit le soleil quand il donne la lumière, il chauffe la terre. Donc elle fait l'effet. Une mauvaise parole aussi, elle fait l'effet. أيها الإخوة أيها الأخوات chers frères et sœurs، ومثل كلمة خبيثة كما ذكر المولى تعالى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
Maintenant, nous a frappé dans le Coran une mauvaise parole comme une arbre, mauvaise arbre. Une arbre, vous avez vu déjà une arbre qu'elle n'a pas de feuilles, qu'elle n'a pas de fruits, elle est moche. Et elle n'est pas stable, elle peut tomber dans tout moment, elle peut tomber cet arbre. Et c'est pareil, une mauvaise parole. الكلمة الخبيثة أثرها جسيم وشرها مستطير. Une mauvaise parole, elle laisse la trace, elle va faire des dégâts incroyables. كيف لا? Pourquoi pas? Pourquoi qu'elle ne fait pas de mauvaises choses? Car le prophète au XIVe siècle nous a dit quoi? كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. هذا في الصحيح. Le prophète il a dit l'homme il parle une parole, une mauvaise parole qu'il ne donne pas d'importance, et en vérité Allah il le met à cause de cette mauvaise parole, il le met à l'enfer 70 ans. قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. Subhanallah. Il a dit dans le hadith, l'homme il parle d'une mauvaise parole et qu'il ne donne pas d'importance. La parole qu'elle rend Allah, qu'elle met Allah en colère envers lui. Hein? Et lui, il n'a jamais pensé que cette parole, elle ramène, c'est la cause de la colère de Dieu. Hein? Et Allah il sera en colère envers lui jusqu'à la fin du monde. هذه كلمة. Ça c'est une parole. فكيف بالكلمات? Alors qu'est-ce qu'on dit qu'il fait? Des paroles, plein de paroles, bla 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 bla, des mauvaises paroles. فكيف بالكلمات؟ يعني جراحات اللسان أقوى كما قالوا. Vous savez la langue ça blesse beaucoup. الكلمة الخبيثة لها صور عديدة ومنها الغيبة. Et la mauvaise parole, elle a beaucoup de paraboles. Et surtout la médisance. La médisance c'est interdit dans l'islam. وهي من الكبائر, parmi les grands péchés. لقد قالت عائشة رضي الله عنها. Regardez, écoutez, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, il parle pas de lui-même. Il parle avec des révélations. Il dit pas n'importe quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا ينطق عن الهوى. وقالت عائشة أمنا رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة, يعني كلمة, elle a dit un mot de rien. Regarde qu'est-ce qu'elle a dit. قالت حسبك من صفية كذا وكذا, تعني أنها قصيرة. Un jour elle a dit, Safiya c'est la femme aussi du prophète. Un jour Aïcha elle a dit, qu'est-ce que tu parles de Safiya, elle est petite. Quoi? Tu vois, quand toi tu dis ça, celui-là c'est un nain, c'est petite taille là. Vous savez qu'est-ce qu'il a des prophètes? فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أخرجه أبو داود والترمذي. قالها راكي قلتي كلمة لو كانت خلطت بالماء تاع البحر فوحاته فزداته. Tu l'as dit un mot, si on le mélange avec l'eau de la mer, elle le rend pourri, c'est-à-dire elle le rend mauvais. À petite parole, elle a dit Aïcha, pourtant sa femme. إذن حذاري من الكلام الخطير الذي يؤدي إلى الهلاك والكذب. كلمة خبيثة أيضا. Donc faites attention qu'est-ce qu'on sort de notre bouche. Les mauvaises paroles, كلمة خبيثة, elle le ramène dans la difficulté. Et le mensonge parmi une mauvaise parole. الكذب كلمة خبيثة قلما يخلو منها إنسان. On est tous dedans. وقد يحدث الرجل الناس ليضحكهم.
لإعجاب الناس. Peut-être on raconte une blague pour faire rire les gens. فيزين حديثه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد يحدث الرجل الناس ليضحكهم لإعجاب الناس فيزين حديثه ببعض الكذب. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. Prophète il a dit, des fois nous, tu sais, regarde l'islam, tu veux raconter quelque chose pour faire rire quelqu'un, le prophète il a dit malheur pour ceux qui racontent des blagues pour faire rire, mais il y a des mensonges dedans. Hein? Il y en a qui, regardez, quand tu vois des gens qui... Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire de mensonges, de mentir. نعم بسبب كلمة قالها إنسان كلمة خبيثة أطلقها ولم يبالي فانتشرت بين الناس كالماء في الرمل واشتعلت كالنار في الهشيم. يعني كلمة, regarde, un mot qui la personne il dit, faites attention quand quelqu'un t'envoie quelque chose et il y a des mensonges dedans. Il ne faut pas partager n'importe quoi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. نعم وليس هناك أخطر على المجتمع من إنسان كاذب ينشر الكذب بين الناس. Il n'y en a pas le danger, le grand danger, hein, une personne qui ment, un menteur, qui veut transmettre le mensonge aux gens, ça va détruire la société. وكم من كلمة خبيثة استفحل أمرها فتركت جراحا كبيرا ودمعا لا يرقى وفرقة لا تجتمع. نعم وفرقة لا تجتمع. يعني combien d'une parole, mauvaise parole, mensonge, qu'elle a fait des dégâts, qu'elle a séparé entre couples, qu'elle a séparé entre frères, elle a séparé entre des gens qui s'aiment. Hein? Regardez aujourd'hui, on vit dans le doute, les doutes, les gens maintenant dorment, chacun il doute sur l'autre pour un mensonge, le mensonge de tout le monde. من هذا قالوا ماذا يستفيد هذا الذي كذب وماذا نستفيد نحن. On va gagner quoi, on va bénéficier quoi, et celui qui dit le mensonge il va gagner quoi. ماذا يستفيد هذا يعني هتك ستار الراعي والراعية والطعن في علمائها. هذه الألسن التي لا تتبع المنطق العقلي وديانات السماء أخطر على الإنسانية وتدمير الإنسان بلا شك. Donc qu'est-ce qu'on va bénéficier quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu mens, tu vas envoyer un mensonge aux autres pour chauffer ou pour créer la haine, pour on dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui font la haine, c'est vrai, mais aussi, je dis à vous aussi, faites attention d'installer la haine aussi. Tout le monde en est concerné, soit celui qui dit à la télé, oui, il faut faire attention les gens, c'est vrai, on est d'accord avec vous, mais vous aussi, arrêtez de faire la peur aux gens, d'installer la peur dans leur cœur et séparer les gens. On est la même chose. On vit ensemble, on va tous mourir, donc essayez de faire attention, faire du bien sur terre, et il faut pas écouter n'importe lequel, hein, de mensonges. On tue pas les gens, on peut tuer, vous savez le crime, il n'y a pas que tuer quelqu'un, mettez fin à la vie de quelqu'un, on peut tuer quelqu'un par une parole. Hein, une mauvaise parole, tu peux tuer quelqu'un, tu peux le tomber sans morale, tu peux il y a des gens qui ont peur,
Maintenant, quand on fait peur aux gens, faites attention, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, de garder le calme et de patienter. Faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on condamne, bien sûr, au nom de tous les musulmans, on condamne ce crime, barbarie, ce crime qu'on avait l'autre fois, ce professeur-là. L'islam, il est contre ça. Ça, il faut pas faire l'amalgame. On n'est pas des terroristes. On n'aime pas les terroristes. Terrorisme, il est aveugle, il tue tout le monde. Donc, faites attention de rentrer dans le piège. Et je conseille les sœurs, peut-être vous avez trouvé des gens qui vont vous insulter d'or. Il faut rien répondre. Il faut rien dire. Patientez. Asbiru. وصابروا ورابطوا الله يقول je vais finir par ce verset لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ce verset, subhanallah, on dérive avec nous aujourd'hui, nous a dit Allah, on va vous éprouver dans votre argent, votre fortune et votre corps, votre santé, et vous allez écouter des mauvaises paroles mal placées des gens, des livres avant vous et des associateurs des mauvaises paroles. Et Dieu nous a pas riposté dans ce verset. Il a dit, pas tous, certains. Après il a dit, si vous patientez et si vous serez pieux, vous aurez un bon caractère, c'est-à-dire vous serez récompensé. Donc Dieu nous a dit, il faut pas riposter, il faut rien dire, parce qu'ils ont mal compris. On doit pas comment dirais-je, rajouter, on patiente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'as sabirin, Allah il est avec les patients. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر ويرزقنا الثبات والإيمان وأن يشفينا ويشفي مرضانا qu'Allah nous guérit nos malades. Et نسأله تعالى حسن الخاتمة et qui nous donne la bonne conclusion le jour qu'on va le rencontrer, qui sera satisfait de nous, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah, walhamdulillah.